માનનીય ડિપ્ટી સીએમ સાહેબની પ્રેરણાથી આપણા ગુજરાત રાજ્યમાં ઓપરેશન મ્યુલ અકાઉન્ટ હન્ટ શરૂ કરવામાં આવ્યો। એના ભાગરૂપે માનનીય ડીજીપી સર, આઈજીપી સરના માર્ગદર્શનમાં રાજકોટ ગ્રામ્ય જિલ્લાની સાયબર સેલ દ્વારા એક સારો મ્યુલ અકાઉન્ટ્સનો કેસ કરવામાં આવ્યો છે। એમાં 1930 जो આપણો સાયબર હેલ્પલાઇન નંબર છે એના ઉપર એક અકાઉન્ટ ઉપર 66 જેટલી કમ્પ્લેન પૂરા દેશમાં થયેલી હતી। આ 66 કમ્પ્લેનના ધ્યાનમાં રાખીને ઇન્વેસ્ટિગેશન કરવામાં આવ્યો તો આ જો અકાઉન્ટ છે જ્યોત ટ્રેડિંગનો અકાઉન્ટ છે ગોંડલ રાજકોટનો और जय मनसुख भाई नांदपरा करीने 25 वर्षनो छे ओ आ अकाउंट ने ऑपरेट करे छे। और आ अकाउंट में टोटल ट्रांजेक्शन जो छे आ जय भाई पासे 6 अकाउंट छे। एनी एक सोम एंटरप्राइजेज छे अने एक ज्योत ट्रेडिंग छे। आ बंने फर्मना नाम पर 6 जेटला अकाउंट छे। आ तमाम अकाउंट्समां छेल्ला 1.5 वर्षमां 198 करोड़नो ट्रांजेक्शन थयो हतो। પછી બીજા આના તપાસ કરતાં આનો એક બીજો ઓર સહ આરોપી તરીકે મનીષ છગનભાઈ કામાણી છે। એના પણ એવા જ અકાઉન્ટ છે જેમાં ટોટલ 150 કરોડના ટ્રાન્ઝેક્શન મળ્યા। ત્રીજો પ્રવીણસિંહ ભૂપતભાઈ પરમાર, એના અકાઉન્ટમાં 33 કરોડ રૂપિયા જેટલા ટ્રાન્ઝેક્શન મળ્યા। એ 3 અકાઉન્ટ હોલ્ડર્સ છે એ લોકો જો સાયબર ફ્રોડનો અમાઉન્ટ છે એને પોતાના અકાઉન્ટમાં લેતા અને અહીંયાથી એને કેસ વિડ્રો કરીને 1 લાખ રૂપિયા ઉપર અને 200 થી 400 રૂપિયા કમિશન લેવાની એ વાત કબૂલ કરી છે। અને બાકીના અમાઉન્ટને એ લોકો એના જો આ ક્રાઇમમાં એનાથી જો ઉપરની કડીમાં માણસો છે એને અલગ અલગ શહેરોમાં મોકલતા હતા। આમાં આ ત્રણ માણસો જો અકાઉન્ટ હોલ્ડર્સ છે એની સિવાય એક ઋષિત તુલસીભાઈ રૈયાણી છે, ગોંડલનો રહેવાસી છે। ઓ जो लोग साइबर फ्रॉड करे छे एनी वच्चे बैंक में अकाउंट खुलावानो काम अने अकाउंट प्रोवाइड करावानो आ मीडिएटरનું काम करे छे ने एकमुश्त अने राशि मळे छे। एना सिवाय महेंद्रसिंह कल्याणसिंह जाडेजा, मयूरसिंह महिपतसिंह वाघेला ए बंने आंगड़िया पीढ़ीवाळा छे। आ बंनेनो जो आरोपी छे जो साइबर फ्रॉडना पैसा अहींया मूके छे आ लोको साथे जो म्यूल अकाउंट होल्डर्स है एनी साथे जो म्यूल अकाउंट्सना जो मीडिएटर है एनी साथे लोग सतत कॉन्टेक्ट में रहे छे अने एनी आंगड़िया पीढ़ी द्वारा ज मैक्सिमम अमाउंट अहींयाथी राजकोटथी केस लईने अने बीजी जग्याए अलग अलग शहरों में मोकलवामां आव्यो छे। तो हाल सुधीमां टोटल जो अमाउंट है वो 380 करोड़ जेटलो अमाउंट जो है आ अकाउंट्स में कन्फर्म थयो छे। जेमांथी आपनो जो 1930 सरकारनो साइबर फ्रॉड माटेनी हेल्पलाइन नंबर है एमां 130 जेटली कम्प्लेन आ अकाउंट्सना विरुद्धमां पूरा देशमांथी थयेली छे। जेमांथी 12 जेटली कम्प्लेन्स आपणा गुजरात राज्यनी छे, बाकीनी बीजा अलग अलग 11 राज्योनी छे। तो आ अकाउंट्सनी तमामनी तपास हाल चालू छे। ए लोको मोटा भागमां यस बेंकमां, आईसीआईसीआई अने एक्सिस बेंकमां करंट खाता खोलावता हता। आ यस बैंक में वधारे प्रायोरिटी आपवानो रीजनो है कि यस बैंक में दरेक ब्रांच होम ब्रांच जेम ज रहे छे तो आमां रेस्ट्रिक्शन ओछा रहे छे। बीजो ए तमाम आरोपी पोताना अकाउंट ने एपीएमसी नो अकाउंट एपीएमसी साथे लिंक करायो केम कि त्यां टीडीएस ए लोको कापता नथी। एपीएमसी ना जो अकाउंट्स रहे छे एमां आ लिबर्टी छे एग्रीकल्चर ट्रेडिंगना मार्केटना अकाउंटना कारण कि आमां टीडीएस काटवानी जरूर रहती नथी। तो एना कारण जो आपनी टेक्सेशन एजेंसीओ छे एनी नजरमां ए अकाउंट्स आवता नथी। तो एना माटे ए लोको एपीएमसी अकाउंट्सने प्रेफरन्स आपता हता। आमां हाल 6 आरोपीओ जय मनसुख भाई नादपरा, ऋषित तुलसीभाई रैयाणी, मनीष छगनभाई कमाणी। आमां जय अने ऋषित गोंडलना રહેવાસી છે, मनीष कमाणी राजकोटनो રહેવાસી છે, प्रवीणभाई भूपतभाई परमार, महेंद्रसिंह कल्याणसिंह जाडेजा, मयूरसिंह महिपतसिंह वाघेला आ 6 લોકોને હાલ આ કેસમાં અટક કરવામાં આવ્યા છે। અને આદિલુદ્દીન હૈદરાબાદનો રહેવાસી છે, લાલાભાઈ યાગિક ઝાલાવાડિયા ગોંડલનો રહેવાસી છે, હર્ષિલ નિલેશભાઈ શાહ ओ गोंडलનો રહેવાસી છે ને કે ભરત પરમાર મુંબઈનો રહેવાસી છે। એ 4 લોકો હાલ આ કેસમાં વોન્ટેડ છે જેની હાલ તપાસ ચાલુ છે અને એની તપાસ અમારા સાયબર સેલના પીઆઈ શ્રી રવિ ગૌતમ કરી રહ્યા છીએ। અને એમાં સાયબર સેલની ટીમ, અમારી એલસીબીની ટીમ, અમારી એસઓજીની ટીમ તમામ આમાં બહુ સારી કામગીરી કરી છે। અને ઇન્વેસ્ટિગેશન જેટલા બેંક્સની ડિટેલ મળી છે આ તમામ બેંક પાસેથી માહિતી માંગવામાં આવી રહી છે અને એના પેરેલલ ઇન્વેસ્ટિગેશન તમામનું ચાલુ છે। રાજકોટમાં જ ખોલતા હતા
અન્ય રાજ્યોથી અહીંયા પૈસો આવતો હતો, આ અકાઉન્ટ થ્રુ એ પૈસાને રોટેટ કરતા હતા, અહીંયા કેશ વિડ્રોલ થતો હતો અને પછી અહીંયાથી આંગળીયાથી કે બીજા અકાઉન્ટ તરફ મારફતે એ ભારતના અન્ય શહેરોમાં મોકલતા હતા. આમાં જેટલા સ્ટેક હોલ્ડર્સ છે, આ તમામ સ્ટેક હોલ્ડર્સના ઓફિસેસમાંથી અમે માહિતી લેવાની ચાલુ છે અને વેરીફાઈ કરવાનું ચાલુ છે. આમાં કોઈ પણ જગ્યા કોઈ પણ માણસની સંડોવણી રહેશે તો એના વિરુદ્ધમાં કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આપણે જો અહીંયાના લોકો જેટલા આ કેસમાં અરેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે, આ લોકોનો મેઇન કામ સાયબર ફ્રોડ થયા પછી જો અમાઉન્ટ આવે છે એ અમાઉન્ટને અકાઉન્ટમાં રાખવાનો અને ટ્રાન્ઝેક્શન કરીને બીજા અકાઉન્ટમાં મોકલવાનો કે અહીંયા કેશ વિડ્રો કરીને અહીંયાથી બીજા શહેરમાં આંગળીયા મારફતે મોકલવાનો. લગભગ 1.5 વર્ષથી તમામ લોકો જ કામ કરતા હતા. આનો કોઈ એમ ઓફિસ ન હતો. પોતાના જેમ કે અમુક લોકો ગોંડલમાં રહેતા હતા, અમુક લોકો રાજકોટમાં રહેતા હતા, એ તમામ લોકો પોતાના ઘરેથી એને ઓપરેટ કરતા હતા. અને જ્યારે મેસેજ આવતો કે એટલા રૂપિયા આવી ગયા ત્યારે એને કમિશનના પૈસા બાદ કર્યા પછી બાકીનો અમાઉન્ટ બીજા રાજ્યમાં કે બીજા શહેરમાં એ લોકો મોકલતા. આમાં આ સાયબર ફ્રોડના ગુનાઓમાં એપીએમસીના જો અકાઉન્ટ છે એનો યુઝ થયો છે. તો એક વખત અમે એપીએમસીના પદાધિકારીઓ સાથે એના બાબતમાં મિટિંગ પણ કરવાના છે અને એના વિષયમાં કે આ શું લૂપહોલ છે આપણા સિસ્ટમમાં એના વિષયમાં અમે વાત કરીને એના પછી જ આપણે અપડેટ કરી શકાય. અને ઉપરનો આદિલ જો છે ઓ મેન માણસ છે આમાં, આ પૂરા આના ઓપરેટ કરવાવાળો હૈદરાબાદનો રહેવાસી છે. એને ગુનાહિત ઇતિહાસની ચકાસણી પણ અમે લોકો કરી રહ્યા છીએ અને એ લોકો તમામ એની નીચેની કડીના માણસ છે.